Happy morning, my dear children. Welcome to English online class. All the time while you are attending the online class, make sure that you have your English book, rough note, English note along with you. I will give you 3 seconds time. You have to get ready with your things. 3, 2, 1 and 0. Yes, let us move to our 4th standard, term 3, unit 1, first lesson. Okay. So children, this is the 7 seats ma. Already in our last classes we learned from this lesson, right? With the Tamil meaning oda ma'am online class la edutittu kuttima. So you are going to read this orally, okay ngla? After that we will see the My Little Pictionary page. See this ma, foothill, a low hill at the base of a mountain. Throne, the chair of the ruler. Throne, the chair of the ruler. Nurture, care for and protect something while they grow. Nurture, care for food and protect something while they grow. Prison, a place where people who do not follow the law are locked up. Brass, a metal made by mixture of copper and sign. Let us move to the lessons ma. Kutima, na in the lesson already online class la mudichitten. Now I am going to read orally. After that I will tell to you Tamil meaning. Long ago there was a kingdom of the foothills of Anaimalai. The kingdom flourished in the trade and arts under the rule of their king's rule. He was respected and revered by all. It has been 30 years under his rule now. One day, the aging king woke up worried. He was getting very old and had no heir to take his place. He decided to adopt and raise a child of their heir. But he knew that the adopted child must be honest. அதாவது ஒரு ஆனைமலைங்கிற ஏரியாவில் ஒருத்தர் அரசர் இருந்தார், சரிங்களா? அவர் தான் 30 வருஷமாக அந்த கிங்டமாக அரசவைச்சிட்டு வர்றாரு. அவருக்கு குட்டி குழந்தைகள் கிடையாது. ஸோ ஒரு நாள் வந்து அந்த ஏஜிங் கிங் வந்து ரொம்ப ஒரீட் ஆகுறாரு. 30 வருஷமாக அந்த அரசவையை அவர் தான் அரசாண்டுட்டு வர்றாரு. அவர் வந்து ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப ஒரி ஆகிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு வயசாகிட்டு போகுது. அதனால் வந்து இந்த அரசவை ஆள்றதுக்கு ஒரு அரசன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு. ஸோ ஒரு குழந்தைய தத்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. அப்படி தத்தெடுக்கிற குழந்தை வந்து ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் விரும்புகிறாரு. லெட் அஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ்மா. To find the child, he held a competition in his kingdom that was open to all. The competition had many levels and spanned for nearly 6 months. At the end of it, 5 boys and 5 girls made it to the very last round. There seemed little to separate them. Each one of them was intelligent, strong and capable. ஸோ அவர் சைல்டு, அதாவது அந்த குழந்தைய தேடுறதுக்காக அவர் வந்து நிறைய காம்படிஷன் வந்து வைக்கிறாரு, நிறையா மெனி லெவல்ஸ் வைக்கிறாரு. அட் த எண்ட் ஆஃப் 6 மாதமாக அந்த காம்படிஷன் நடக்குது. கடைசியாக அவர் 5 பாய்ஸ் அண்ட் 5 கேர்ள்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டாரு. அப்படி செலக்ட் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு கேம் வைக்கணும், அதாவது ஒரு போட்டி வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து யார் அந்த அரசவையை ஆள முடியும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. அப்படி இருக்கிறவங்க இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் கேப்பபிளாகவும் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? The kind said, I have one last test for you all. The one who passes this test will be the winner. As you all know, the winner will be the heir to my throne. He continued, our kingdom depends on agriculture, so the new leader must be how to grow the plants. Here are 7 seeds of wheat for each of you. Take them home. Plant and nurture them for 6 weeks. At the end of the 6th week, we shall see who has done the best of nurturing them. That person will be heir to the throne. அரசர் சொல்கிறாரு,
நான் உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட் டெஸ்ட் வைக்கிறேன். இதில் யார் வின் பண்ணுறீங்களோ அவங்க தான் வின்னர். இப்போ நம்மளோட நாடு வந்து விவசாயத்தில் தான் மேலோங்கி இருக்குது, நம்பி இருக்குது. அதனால வந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒரு செடி எப்படி வளர்க்கணும், அது என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு 7 விதைகள், கோதுமையோட விதைகள் 7 தரேன். இதை நீங்கள் கொண்டு போய் வளங்க. 6 வாரம் வந்து நீங்கள் யார் நல்லா வளர்த்திட்டு வரீங்களோ அவங்க தான் வந்து வின்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? Let us move to the next page, ma. The children took their seats and hurried home. They all got a pot, prepared some soil and showed their seats. The entire kingdom was excited. They were all anxious to see who was the next king would be. அந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக வீட்டுக்கு போய் அந்த விதையை கொண்டு போய் வளர்க்குறதுக்காக ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க. ஒரு பாட் வாங்கி அதில் நிறைய மண் போட்டு அதை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓவர் கிங்டமே வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறாங்க, யார் வின் பண்ணுவாங்க, யார் இந்த அரசவையை ஆளுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா? ஒன் ஆஃப் த ஃபைனலிஸ்ட் வாஸ் அனி. அதில் ஒருத்தர் தான் வந்து அனிங்கிற பொண்ணு. சி திஸ் இஸ் த அனி. தே ஆர் த competitors. Okay, the day structured in 2 weeks, but the seeds failed to sprout. Annie did not know what had gone wrong. Annie and her parents were heartbroken. She had selected the soil with care, but put the right manure and very dutifully watered it. She had even prayed over it day and night, and yet her seeds had not grown at all. இதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனலிஸ்ட் தான் அனி. அவளோட விதை மட்டும் வளரவே இல்லை. என்ன பண்ணினாலும் அவளோட விதை வளரவே இல்லை. அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப ஒரி ஆகுறாங்க. டே அண்ட் நைட் அவள் என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்க்குறா, பட் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. Some of her friends advised her to go and buy a new seeds from the market and plant. After all, they said, how can anyone tell if you they went the same seed? Annie's parents had always taught her the value of honesty. They reminded her that if the king wanted them to plant just any wheat, he would have asked them to get their seed. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க, நீ கடைக்கு போய் வேறு இதே மாதிரி சீடை வாங்கிட்டு வந்து வளங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அனியோட அப்பா அம்மா வந்து நீ எப்போவுமே நேர்மையாக தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க டேடி சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்? If you use anything different from what the king gave, that would be dishonest. அவர் கொடுத்ததுக்கு மாற நீ ஏதாவது செஞ்ச அப்படின்னா அது வந்து நேர்மைக்கு புறம்பானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேபி யூ ஆர் ரைட், நாட் destined for the throne. If so, let it be, but it would be wrong, the cheating the king. That told her. Annie agreed. இதை நீ ஏதாவது செஞ்ச, இந்த மாதிரி மாற்று கருத்து ஏதாவது பண்ணினீங்கன்னா இது வந்து அவரோட கருத்துக்கு மாற்றாக இருக்கும், நீ வந்து ராங்காக செய்கிறேன்னு நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இட் ஹேட் பீன் 6 weeks now. 6 வாரம் முடிஞ்சது. த மச் awaited day had come. The children returned to the palace, each of them proudly carrying a pot of healthy seedlings. It was obvious that the other 9 had great success with their seeds. 6 வாரம் முடிஞ்சு எல்லாருமே பேலஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க. எல்லாத்தோட பாட்லேயும் வந்து நல்லா அது வளர்ந்துருக்குது, ஒருத்தரை தவிர. யாரை தவிர? அணியை தவிர. The king arrived. He was beaming. Look at the children and their pot of a healthy seedlings. He began walking along the line of pots the children had kept. He asked each of them, is this what grew from the seeds I gave? And each of them responded, yes, your majesty. And the king would nod and move down the line. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு, எல்லாத்துட்டையும் கேட்குறாரு, நான் கொடுத்த விதையை வச்சு தான் இந்த செடியை வளர்த்தீங்களான்னு கேட்குறாங்க. எல்லாருமே ஒரே மாதிரியே ரிப்ளை பண்ணுறாங்க, எஸ், நீங்கள் கொடுத்ததான் நாங்கள் வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த கிங் ஃபைனலி காட் டு த last one, Annie. The girl was shaking. She feared that the king might have thrown her into prison for wasting his precious seeds. What did you do with the seeds I gave to you? The king asked. கடைசியாக அணிகிட்ட போகிறாங்க. அணியோடது வந்து வளரவே இல்லையா, அதனால் அவள் ஒரி பண்ணிவிட்டு ஃபியராக இருக்கா. நீ என்ன பண்ணுனா அப்படின்னு சொல்லி கிங் கேட்குறாரு. நான் கொடுத்த விதையை வச்சு. Your Majesty, I planted them and cared for them every day. I am sorry, but they failed to sprout. Annie said. The hug her head in shame.
who seed and crowd. நீங்கள் கொடுத்த விதையை வச்சு நான் எல்லாமே பண்ணினேன், பட் அது வளரவே இல்லை, எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறா. பட் த கிங் ரைஸ்டு ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சிக்னல்டு ஃபார் சைலன்ஸ். அப்போ ஆனால் கிங் என்ன பண்ணுறாரு, அவளோட கையை வந்து மேலே உசத்தி காமிச்சு சைலண்ட்டாக சிக்னல் பண்ணுறாரு. தென் ஹி said, dear people, behold my here, the next leader of our kingdom. அனிதா நெக்ஸ்ட் லீடர் ஆஃப் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. த பீப்புள் வேர் கன்ஃபியூஸ்டு. why that girl, ஏன் அந்த கேர்ள் அவர் செலக்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு அவங்க எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. how can she be the right choice, எப்படி அவள் தான் ரைட் சாய்ஸ்ன்னு வந்து அவர் நம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. the king took his place on his throne with Ani by his side and said, I gave each of them 7 seeds. This test was not growing wheat, it was the test of character, a test of honesty. அதாவது கிங் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் 7 விதைகள் கொடுத்தேன், இது வந்து இந்த டெஸ்ட்டு வந்து அதாவது கோதுமையை வளர்க்குறக்கானது கிடையாது, அவங்களோட கேரக்டரையும் அவங்களோட ஹானஸ்டியும் பற்றி டெஸ்ட் பண்ணுறக்காக தான். இஃப் அ லீடர் மஸ்ட் ஹேவ் ஒன் குவாலிட்டி, ஒரு லீடராக இருக்கணுங்கிறவங்க வந்து குவாலிட்டியோடு இருக்கணும், ஹானஸ்டியாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. இட் மஸ்ட் பி தட் ஹீ ஆர் ஷீ ஷுட் பி ஹானஸ்ட், அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ஹானஸ்டாகவுமே நேர்மையாகவும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு ட்ரஸ்ட் த லீடர் நம்புகிறாங்க. ஒன்லி திஸ் கேர்ள் பாஸ்ட் த டெஸ்ட், இந்த கேர்ள் மட்டும்தான் வந்து டெஸ்ட்டில் வின் பண்ணியிருக்கான். ஏன்னா ஐ கேவ் பாயில்டு சீட், நான் வந்து வேக வச்ச விதைகளை தான் கொடுத்தேன், அந்த விதைகள் என்ன பண்ணாது, வளராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சில்ட்ரன், எப்போவுமே நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும், ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த 7 seedsங்கிற லெசன் குட்டிமா. டியர் சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட்ஸ், நான் இந்த வந்து ஆல்ரெடி 3 days எடுத்துட்டேம்மா. ஸோ நான் ஒரு டைம் தான் ஓரலாக ரீட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்களும் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் வந்து நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் டிவோர்ட்ஸும் புக் எக்ஸசைஸும் கொடுத்துருந்தேம்மா. நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ரீட் தட். D words kutima, you have to write these D words 5 times. Kingdom, KINGDON, kingdom. Competition, COMPETTION, COMPETITION, competition. Leader, LEADER, leader. Right manure, RIGST, right manure, MANURE, right manure. Honesty, HONESTY, honesty. Sprout, SPROUT. This like you have to spell and write. Memory these words ma, and also book exercises. Next book exercise ma. The king was situated in the foothills of Anaimalai. The king looked for a leader. The king gave 7 seeds. In real, the test for testing honesty. True or false ma? The king shouted at Ani. False. Any grew the seed well. False. Any valued honesty. True. So this one and D word 6. Yeah, homework children. Okay. Let us see the tomorrow's class. Bye. Thank you. Happy learning.